चित्कार कल कहीं अरे बाबा बालकोनी रे तुम कथा भाभी भाभी टिके निद आसी जाइतिला सेथिबाई टिके आसीबा डेरी हे गला ए चंदा कौन कहल मु चली जीवी अरे आज पर आम बासर राति तमर मोर कथा थिला बासर सेज उपरे तम कोଳରେ मु मुंड रखी शोईजी आउ तमे मते परिराइजर कहानी सुनेइबो तमे एते शीघ्र ए सब भूली गल चंदा ए चंदा कौन कहल मु किए तमे जानी न भल भाव मने पकाओ चंदा अरे कॉलेज कैरियर तमर मोर भल पाइबा तापर परिवार उभय सम्मति रे बाहागर सारी आमे फेरुथिले हठात ब्रिज पाखरे बमिंग हैला आमे दुए नदी भीतर को छिटी पड़ले बहु कष्ट करी मो कोल को आसिली सत हेले से नदीर अतड़ सुरे तम हाथ धरिबा पूर्व तमे बहुत दूर को भासी जाइथिल छंदा ए छंदा छंदा अरे मते भलो भाबरे चिन्ह मु तम स्वामी बिबे ए छंदा तमे एमिति कोनी छंदा अरे तमर टिके निष्पत्ति पई तम परिचय बदली जीव अरे राति पाइले तमे मो स्त्री परिवर्ते मो भाई बो हे जीव ए चंदा अरे बाबा ए तमे कह दियो तमे थरुटिए कह दियो तमे मो छंदा बोली ए देखो बासर दीप आमको चाहि बसिछि बासर सेजा हम प्रतीक्षा रे अछि आस छंदा अरे आस आस प्रथम प्रहर अवसान पर द्वितीय प्रहर आरंभ से असजड़ा भौगोलिक चित्र बदली जाने भाई कौन तमें निज सब फेंकी देच ओ माय गॉड पारिपार्श्विक मानचित्र देखी मो मन अनेक प्रश्न उंकी मारी भाई फेलर आ 100% श्योर तमें रागिणी अरे लाज कौन कर अरे मु तुम से निरूप अरे आम अनेक थर पार्क पाखापाखि बसीचे अरे केते मीठा मीठा कथा गपुचे तमें ये सब कौन एत शीघ्र भूलीगल रागिणी अरे भूलीगल रागिणी ओ बुझीगली तुम पाटी खोलनी बोली तुम किसी कही पारन अरे या तो ठीक अच्छे अरे न कहल नहीं मो आखि की थरे चाहिल तुम रागिणी छम छम शब्द मत तमें मत चिन्ह पार रागिणी अरे तुम मानसिक भारसाम्य हरई तमें मत चिन्ह पार रागिणी तुम रूप बांग्लोर आम दुह दुई को भल पाऊले अल्प दिन भल पाइबा भितर आम बाहागर बाहरी आम घर को फेरुले आग स्टेशन ओह्ल मुझे सपिंग करने को चली जाइए आ पछ ट्रेन आसी देखे तो तमें सेठारे ना रागिणी तुमको बहुत खोजली रागिणी शेष निराश हो घर को फेरी गली बात कर रागिणी बात कर तमर यश मो देह सारा विष भरी दूसरी तमर विष जल मो सर्वांग जली जाऊँगी प्लीज रागिणी प्लीज कहीद रागिणी मु तुम स्वामी रूपक बोली कहीद कौन रूप या पर तू कहि परबो ये तो स्त्री रागिणी थर नुह भाई 1000 थर कहबी ये मो स्त्री रागिणी आई से स्टॉप इट एमिति कहबा को तते लाज लागुनी तो तुमको लागिबा कथा विवेक तार साना भाई रो भाषण चलतिबा बड़ो भाई रो प्रवेश या तेरा लज्जाजनक कौन है परे अरे नियम अनुसार द्वितीय प्रहर सरी जाइछि किंतु राति पाइबा को अनेक समय बाकी अच्छी आ राति पाइबा पूर्व मु प्रमाणित करदेवी ये मो स्त्री रागिणी अरे तू एक कही पार्छु केमिति बड़ भाउज माँ समान अरे जार पणत तो पाई श्रीमंदिर नेत जार कोल तो पाई स्वर्ग आउ जार हाथ तो पाई स्नेह श्रद्धार हाथ ताको तू कलुषित कर पारुछु केमिति बस विवेक दास बस
କଳୁଷିତ ମୁଁ ଆଇନି ବିବେକ ଦାସ ବରଂ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛ ତମେ ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋଉର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ତମେ ଭାଇ ଭାଇର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ତମେ ଯାହାର ପରତକାରୀ ଧରିବା ମନା ତାର ହାତ ଧରି ପାରୁଛ କେମିତି ତମେ କାରଣ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା। ଲଗାନ୍ତି ବିବେକ ଦାସ ତା ନହେଲେ ତମର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଦିଫାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆତଯାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆସ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯାଉ ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫଳ ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜେଇ ଦେଇପାରିବିନି। ଆୟ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ ଭାଇ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ ରୂପା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଛାଡ଼ କହୁଛି। ତମେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମେ ଏ କଣ କରୁଛ? ବାବୁ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ବିବେକ ରୂପକ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଭାଇର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ବାବୁ। ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କଳିର ମଞ୍ଜୁକୁ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନୁଛିରେ ରଘୁ, ସେଦିନ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଆଜି ମୁଁ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଦିନର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଦିନ ମେଘ ସାଜି ମୋ ପରିବାରର ହସ ଖୁସିକି ଧୋଇ ନେଇଯିବ। ସେଦିନର ସେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳଟା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କଣ୍ଢେଇଟିକି ପାଇ ଦି ଭାଇ ନିଜର କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ କଣ୍ଢେଇଟା ଦିନେ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ି ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶେଷରେ କଣ୍ଢେଇଟା କାହାର ହୋଇପାରିଲାନି। ତାମାନେ ଡାଡି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ମିଛି ମିଛିକା କଣ୍ଢେଇଟା ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଏ ସତ ସତିକା କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବି? ଆରେ ସେଦିନ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ନିର୍ଜୀବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇଟା ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସଜୀବ। ଯାହା ଦେହରେ କି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସେଦିନ ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତମେ ଦି ଜଣ ଠିକ୍ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ଛନ୍ଦା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଡାଡି। ନାଇଁ ଡାଡି, ମୋ ରାଗିଣୀ ବିନା ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଡାଡି। ଡାଡି କୁହନ୍ତୁ, ଡାଡି କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ରାଗିଣୀ ବିନା ମୁଁ ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଡାଡି। ଚୁପ୍ କର ତମେ ମାନେ। କଣ୍ଢେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛି ତମେ ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ମୁଁ କିପରି କହିବି କାହାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ? ଦୁଇ ବୋହୂ ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତ ହୋଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ବୋହୂ ମା, ତମେ ସତ କଥା ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲ, ତମେ ଏ ସାନ ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ମା ନା ଏ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ମା? ତମେ ସବୁ ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। ଏ ଛନ୍ଦା ତମେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକ, ତମେ ମୋରି ଛନ୍ଦା, କହିଦିଅ। ରାଗିଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ରାଗିଣୀ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦିଅ, କହିଦିଅ। ସତ କଥା ମା କହିଦିଅ। ମିଛର ଖୋଳ ଭିତରୁ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁ। କହିଦିଅ ବୋହୂ ମା। ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଝଗଡ଼ାର ଅବସାନ ଏଇଠି ହେଇଯାଉ। କହିଦିଅ ରାଗିଣୀ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ବୋଲି। କହିଦିଅ ଛନ୍ଦା, କହିଦିଅ ତମେ ମୋରି ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା ବୋଲି କହିଦିଅ। ବୋହୂ ମା କହିଦିଅ। ବାବୁ କଣ ହବ ଏବେ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ଭାଇ ଭାଇର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଏକ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଅଭିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଏଇଠି କରିଦେବି। ବାବୁ କେମିତି? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦି ଜଣ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି। ବୋହୂ ମାଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ରଘୁର। ଆଜିଠୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଗାର।
ଏ ଗାରଡେଇ ତମେ ଦି ଜଣ ବୋଉ ମାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖା ହବାକୁ ଆସିବନି? ଏଇଟା ତମ ଡାଡିର ରାଣ। द्रौपदी लक्ष्मी मंचस्थ नाटक मामू घरे ना आउ एपिएल भी जरूरी काम बाहर को जाइए यही समय खाउटी एका शोइथिबो मु जागी चिपी दे पळे खाउटी खाउटी आसला बेले हाइब्रिड कदलटा नहीं आसले नियो खाओ ए मां तमे मो पे कदली आनिछ सार मन में तमे जानि पालछ अरे सार कदली खाइबा ना मु बहुत फल पाए अरे सार मो तो पाठ पढ़ा तो मैं इच्छा होनी कौन कहलो तोरा जी पाठ पढ़िबा को इच्छा होनी सार मतलब हरे लाज लागुची ओहो जमा लाज करनी तुम मन कथा खोलिकी कहि दियो अरे सार तम हाथ मत ना मो देह तो खाली झिमझिम हो जाउची आ तुम कथा सुनी मोर भी देह कोन हो जाउची कौन होजी हेले पेले जदि हमको देखिनी हां अरे तम चप्पल बाहर अछि से चप्पल देखे एपिने तो देख ना एपिने सारा अपेक्षा कर रही परिबेनी ओहो मु चप्पलटा को बाहर लुचै की आसीची नाइ के जानि पाउनो कोन पर हमर एक्स्ट्रा क्लास हां आउ तापर हाँ। तो आपता सदाला हमको जगी की रही केते बळे निरोळे कथा बाकू चलेन हां ये आज करे ना अब एपीएल भी जरूरी काम रे बाहर को जाई छी सेते पई मु भाबिली एई सूचक रे तुमको मो मन कथा खोलिकी कहि दी सत खाउटी कोन ए खाउटी कोन मु तुमको बहुत भल पाए आ तुमको न पाए हाँ। मु सुइसाइड कर देबी सार मु ना तुमको बहुत मने मने भल पाइची हेले मु जमा लाजरे कहि कर ओहो जमा लाज करनी फूल मात्रा खोली दियो सार खाइबी आज एमती खाइबा को देबे जे हाँ। तो पेटरे जो जगह रहबनी खाइबा पे हाँ। आस तो पाखको टिके आस सार बताओ कि नहीं खाना ये भाई को चप्पल बाहर नाई माने से ठीक आसी ना
ଏଟା ବୁଢ଼ା ବି ଘରେ ନାହିଁ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଭିତରେ ପଶି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଏବେ ତୁ ଏଠି তোর টিকে সাধারণ জ্ঞান নাই হ্যাঁ তোর টিকে সাধারণ জ্ঞান নাই আরে মু ভিতরে হিস্ট্রি ক্লাস কলা বেলে তু কেদি পছি আসিলু ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତମ ଚପଲ ତ ବାହାରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଭାବିଲି କାଉଟିଟା ଏକୁଟିଆ ଥିବ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ପଶିଗଲି। ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ଚପଲ ବାହାରେ ନ ରଖି କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାପରେ ମତେ ଦଣ୍ଡିତ କଲ ଭାଇ? କାହିଁକି ଦଣ୍ଡିତ କଲ? ସାର୍ ଖାଇବେ ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଖାଇବ? ଏ ହାଇବ୍ରିଡ କଦଳୀ ଚୋପା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଭାଇ ଆମର ତମକୁ କି ଭଳିଆ ଖାଇବା ଦେଇ। ଏଇଠି ସାର୍ ତଥାପି ମୋ ମନ ବୁଝୁନି। ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନା ମୁଁ ତାକୁ ହଜମ କରିଦେବି। ତମ ପାୱାର ଅଧିକା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ କଣ ଆଟା ସିଡି ଦେ ହଜମ କରିଦବ হ্যাঁ ମୁଁ ହେଲି ବଡ଼ ଭାଇ হ্যাঁ ତମେ ମୋ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲା ପରେ ତମେ ହବ ତା ଭାଉଜ ଆ ଭାଉଜ ହେଇକି କେମିତି ତା ସହିତ ମିଶିବାକୁ କହୁଛ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାମ। ତଥାପି ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏପିଏଲ ସାର୍ ସହିତ କେତେ ଥର ମିଶି ସାରିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମର ହେବି ଭାଇ ବୋହୁ। କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହିଲ? ମୋ ଆଗରୁ ଏପିଏଲ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ମିଶାମିଶା କରୁଛ? अरे चंडाल अरे तू कौन कलु अरे हांडी सारा मारा करदेलु किसी मारा हैनी भाई बरम बोउर शपथ पूरण होबाकू जाउची। अच्छा भाई तमर कोन मने नाही बोउ कोन कहिदिला? बोउ कहिदिला तमे दुई भाई जणको विवाह करबो। आउ तमे तो काउटी के भल पाउछ मु भी भल पाउची आउ सांग होई बाहाई पड़िबा। ठीक कथा कहलु जे एपेले सांग होई तमे बाहाई पड़िबा ठीक अछि हेले हमें बासर राती करबा केमिति काहे के प्रथम पहर कटै साला परे मु आग धुआ धुआई के ठेस होई पड़बी आ एपेल सारा से म सहित बासराती करिवे। खाउटी ठीक कहिजी भाई एमिति आले आम दुई भाईक भितरे भातृभाव बढ़िबो। आउ तापरे पंचु पांडवक बळी आमे गोटाई सूत्रे शत्रु दमन करि परिबा। ठीक कथा कहिछु एपेले हेला जे तू ठीक कथा कहलु आमे दी भाई जदी एकाठी होई रहिबा ताले हमकु समस्त भय करिवे तो हम छुआ गुडाक पूरा हाइब्रिड छुआ हे जन्म हेबे। किंतु मोर गोटे कंडीशन पुणी कोन कंडीशन कंडीशन पहर पहर हबो अन्य पहर बीपीएल सर मो पाखरे रहिबे आ सही दिनी दिनी तमे मते भाउज बोली डाकिबो आ तो पुरबस एपीएल सर मो पाखरे रहिबे आ तमे मते भाई बो बोली मानि नबो। सर मु कर किछि भूल कहिली कि पूरा ठीक कहछ मानि राखु हवा तमा बुद्धि की हालो अच्छा खाउटी कोन एईटा तमर मुंडुटा ना के अच्छा भाई हाँ ताले चढ़ाई दबा आ चाल मिसिके गोली जीवा आ चला।
লাগি যা যা ছাড়ি যা যা লাগি যা যা ছাড়ি যা যা লাগি যা କାଠେଇ ଲଗେଇଲେ କିରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକି ଏକା ସମୟରେ କଣ କଥା କଣ କି ମାମୁଁ କୋର୍ସ ଗୁରା ବଳିଗଲାଣି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନ କଲେ କୋର୍ସ ସରିବନି ଆଉ ଆମେ ଦି ଭାଇ ମିଶି ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଞ୍ଚ କରୁ ନାଗିଛି ଜୋଗ୍ରାଫି ସାଥିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏରେ ବାପା ତମେ ନିଜର ପିଲା ବୋଲି ତମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଲସ୍ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରେଇଛ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏଲା ମା ଖାଉଟେ ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରୁଥିଲୁ ହଁ ବାପା ସତ କହୁଛୁ ସତ କହୁଛି ତୁ ସବୁଦିନ ତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଆଜି କଣ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛୁ ତମେ ଦେଖିଛ ମୁଁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କଣ? କଣ କଣ ସବୁ ପାଠ ପଢିଲୁ କହିଲୁ ମତେ ଟିକେ ସବୁ ବାପା ଶୁଣାଇଲୁ ଏଇଠି କଣ ସବୁ କଥା କହିବି ହଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ ଏଉଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ହଁ, କଣ କହିଲ। ଆରମ୍ଭ କରିବି କହିଲ କହିଲ ଖାଉଟି କଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଦୟା ନଦୀ ଆଚ୍ଛା ଖାଉଟି କଣ କହିଲ ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଶାହଜାହାନ ଦେଖିଲ ମାମୁ ଦେଖିଲ এই ଚଟାଚଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ବଢିଆ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆଚ୍ଛା ମା କଣ? ଏ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା କହିଲୁ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା ବିପିଏଲ ସାର ସହିତ ମୋର ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଏପିଏଲ ସାର ସହିତ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ କଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି ଇରେ ହେ ୟା ଭିତରେ ଦି ଥର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲାଣି ଆରେ ମୁଁ ଶଳାଟି ତ ଭୁଲ କରିଛି ଏ ଶଳା ଶସ୍ତାରୁ ଯାଇକି ହୀନସ୍ତାରେ ପଡି ଏରେ ସବୁ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଆଜି ସେ ଟିଉସନ ଫିଉସନ ବନ୍ଦ ପାଠ ପଢା ସବୁ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁ ମୋ କୋର୍ସ ପରା ସରିନି ମାମୁଁ ମୋର ଅଧା ହେଇଛି ମନ ନାଗିଛି ତୋର ଅଧା ତାର ପୁରା ତୋର ଅଧା ମା ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ସେ ଅଧାରେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ପୁରା କଲେ ଥୋଇବି କୋଉଠି ମାମୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆମ ହାତରେ ପଠେଇ ଦିଅ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନବୁ କଣ କହିଲ ହେଇଟି ମାମୁଁ ତମ ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତାକୁ ନିତି ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲଉଥିବୁ ଶଳା ଯାଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ତ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନମସ୍କାର ଯାଉନା ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ଖାଇକି ଗଲୁ ଆଉ ଯା ବାପା ସାର୍ ଚାଲିଗଲେ ଥୋଡ଼ା ଚାଲି ଯା ତୁ ବେଶୀ କଥା ଚାଲ ଛା ଚାଲିଗଲେ ତୋର କଣ ହେଇଗଲା ବାପା ନା କଦଳୀ ଚୋପା ବାପା ଖାଇବେ ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମାନ ବାହାର ହେଲେ ଖାଇବୁ ହଉ ଚାଲ ପଇସା ନେଲା ଆସିକି ଫଙ୍କସନ କରିକି ନେଲ କାମ ଦେଖିଲା ଆସିକି ନାଇଁ କଣ ନା ମୁଁ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଆମକୁ ସବୁ ସାହେବା ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆରେ ବସନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଏଠିକି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିନି ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଣ କହୁଛ କିଓ କେଡେ ବୁଢା ଟାଉଟର ତମେ ଓଏ ତମେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଯା ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଚାହିଁଆ ସଲା ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଉଠାଉନ ପୁଣି କହୁଛ କଣ କାହିଁକି ଆଇଛ ସେଇଥି ପାଇଁ ବୋଲା ଆଇଛୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋର ଏମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଣୀ ସାହେବ ମୋ ଫ୍ଲାଟକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମୋ ବୋହୂ କାହିଁ ତମ ବୋଉକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି କହୁଛ ତମେ ଯଦି ମୋ ବୋହୂ ମରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା କେମିତି ନାଇଁ ମ ନାଇଁ ମା ତମେ ବୋଉକୁ ମାରି ଦେଇଛ ନାଇଁ ସିଏ ବଞ୍ଚିକି ଆମ ଭାଇ
ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାର ଚେର କାଟିବାକୁ ବସିଲା ଆଶା ବାବା ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଓ ମୋ ବାବୁ ତମେ ଯଦି ମାରି ଯାଇଛ ଦେଖିଲ ଇଏ ତ ସୁରଭି ଯାହାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରି ପୋତି ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ତମେ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? କଣ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ରାଣୀ ସାହେବ? ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ବଦଳରେ ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଭାବୁଛି ତମେ ଜଣେ ମିଛ ଆଉ ଠକୁଆ। ରାଣୀ ସାହେବ ମୋ ଅନଳ ଯାହା କହେ ତା କରିକି ଦେଖାଏ। ବହୁତ କହିଲ ପଲବେ 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 କଣ ସାର୍ ମତେ ଡାକିଲେ? ରାଣୀ ସାହେବା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁରଭିର ଭାଉଜ ପଲ୍ଲବୀ। ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ କଣ ସୁରଭିର ଭାଉଜ? କାଇଁ ତମର କଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି? ନାଇଁ ମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ବୋଲି ତ ପଚାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ମା ତମ ନଣନ୍ଦ ସୁରଭି ଏବେ କୋଉଠି ବା? ସେ ତ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖ ରାଣୀ ସାହେବ बोलो ये फोटो तो एका भली देखा होची। मो बहु सुरभि तो मरी जाई। चले ये झियो किए वो भाई मो मुंडरे नाक पसुनी इलो कोउटा डुप्लिकेट कोउटा ओरिजिनल मो मुंडरे किछि पसुनी भाई एके सुनु या भितरे किछि गोटा गुण रहस्य लुचि के ସେ ରହସ୍ୟ ତମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ରାଣୀ ସାହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛି। ତମ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ଅନଳ ବାବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ରାଣୀ ସାହେବ ମାୟା କାହା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବତିତା କାହା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ ବି କଣ କମ କି ମୋ ନା ପିସି ମହାନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ଇରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଲୋକେ ମତେ କହନ୍ତି ତୁତିଆ ମହାନ୍ତି। ସେ ଶଳା ସମସ୍ତେ ମୋର ମୁଁ ଶଳାଟି ନୁହଁ କାହାର। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏକ ହେଇଗଲେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବନି। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଅନଳ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଆମେ ଆସୁ ତାଉଟର କହିଛି ଖରାପ ପାଇବି। କଣ କିଛି ବୁଝିଲ ପଲ୍ଲବୀ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ପଶୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ପଶୁଛି। ସେ ରାଣୀ ସାହେବା ଘରେ ଯିଏ ବୋହୁ ସାଜିଛି ସିଏ ହଉଛି ସୁରଭି। ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ତ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ନାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାରିଛି ସେ ସୁରଭି ନୁହଁ ସିଏ ହଉଛି ଛନ୍ଦା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ ଦିଟା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ କଣ ହବ? ବିନୟ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମର୍ଡର କରାଗଲା ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଡୁଆ ସୂତାଟା ପୁଣି ଖୋଲିଯିବ। ନାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଅଡୁଆ ସୂତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ସେ ଅଡୁଆ ସୂତାକୁ ଆହୁରି ଅଡୁଆ କରିଦେବି। ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ସେ ସୁରଭିକୁ ମର୍ଡର କରିବି। ତମେ ମୋର ଦିଟା କାମ କରିପାରିବ ପଲ୍ଲବୀ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିନୟ ବାବୁ ଜାଣିବେ ସୁରଭି ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହଉଛି ସେ ଯେମିତି ରାଣୀ ସାହେବା ଘରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରର ଏରୋଟି ବନ୍ଧ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ ନା ଅନଳ ମାନେ ନିଆଁ ବାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ନୁହେଁ କି
ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ତଳ ନିଆଁ ନୁହେଁ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ନିଆଁ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ନିଆଁ ଯୋଉଠୁ କେବଳ ଲାଭ ବାହାରେ ଲାଭ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବିନି। ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ତମ ଦେହ ଭଲ ହବ କେମିତି ଯେ? ଭଲ ନ ହଉ ତୋର ସେଇଠୁ କଣ ହେଇଗଲା କି? ତୁ ମୋର କିଏ କି? ମୁଁ ପୁରା ତମ କନ୍ୟା। ମିଛ କଥା ତୁ ମୋର ଯଦି କନ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ କଣ ମତେ ଠକିଥାନ୍ତୁ? କଣ କହିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଠକିଛି? ଠକିନି ତ ଆଉ କଣ? ମତେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଗପ କହୁନୁ, ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉନୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁନୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତୁ କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖେଇ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏ କନ୍ୟା ତୁ ଯଦି ଆଜିଠୁ ମୋ ପାଖରେ ନ ଶୋଇବୁ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଜମା କଥା କହିବିନି। ହଁ ଦେଖ ତମର ଦେହ ଖରାପ, ଡାକ୍ତର ତମ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତମର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ମିଶିବି। ସତ କହୁଛୁ କନ୍ୟା? ହଁ। ତାହେଲେ ଦେ ମୁଁ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବି। ଚାଲ। କନ୍ୟା ଦେଖିଲୁ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଚଢେଇ ଦିଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ପ୍ରେମ ମାନେ କଣ? ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ଯେମିତି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ସେମାନେ ଠିକ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଲ ତ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦଉନୁ? କଣ କହିଲ? ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ କିସ୍ ଦେବି? ହଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି କିସ୍ ଦବ ଏଠି ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ତମର ଯଦି ସେ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ କିସ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏବେ ତାକୁ କିସ୍ ନ ଦଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଓ ଏଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିସ୍ ଦେବି। ହଁ ଆସ ହଁ। ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ। ଚାଲ। ସେଇଠି ଠିଆ ହ। ତୁ କଣ ମତେ ଭାବିଛୁ ବୋକି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତତେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ କିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ତମେ ଘର ଭିତରେ କିସ୍ ଦେଲ କି ନ ଦେଲ? କନ୍ୟା ଆରେ ଏମାନେ ଯଦି ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଇଦେଲେ ତୋର କଣ ସରିଯାଉଛି? ତମେ ରୁହ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରେ ତାପରେ ତମକୁ କିସ୍ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିସ୍ ଦିଅନ୍ତି? ସେ କଥା କାହିଁ ତୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇଲୁ ରେ ମା? ସେ କିସ୍ କଥା ମନେ ପଇଲେ ମୁଁ ମନ ହଉଛି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବା। ହେଇଟେ ସେତେବେଳର କିସ୍ ନୁହଁ ଏବେର କିସ୍ 10ଟା ସାଥିରେ ସମାନ। ହେଇଠି ମା ସେତେବେଳେ ଯେ ତୋ ମାଇଠୁ ଗୋଟା କିସ୍ ଖାଇଥବ ତା 14 ପୁରୁଷ ମନ ଥବ। ଗୋଟାଏ ଥର ଦାସ ପଦନ ଖାଇଥିଲା ସେ ଛଡ଼ା 15 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା କୋମା। ବୁଝିଲୁ? ଆହେ ତୁ ସେ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ? ତମ ବେଳର କିସ୍ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଆମ ବେଳର କିସ୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁମା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିସ୍ ଦିଅନ୍ତି? ହଟ୍ଟା କରୁଛୁ। ରାଗି ଯାଆନ୍ତୁନି ଶାଶୁମା ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ କିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ମାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯଦି ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିସ୍ ଦେବି କେମିତି? ଆରେ ଠିକ କଥା ତ। ଆରେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୋ କନ୍ୟା ମତେ କିସ୍ ଦବ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବନି? ଏ କନ୍ୟା ମୁଁ ଭିତରେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁ ଆସିକି ମତେ ଲୁଚାଇକି କିସ୍ ଦବୁ ହେଲା? ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଚାଲ। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଶାଶୁମା।
ଆସୁଛି ସେଇଠି ଠିଆ ହ। ତଥାପି ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିନି। ମତେ ଆହୁରି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୁହନ୍ତୁ ଶାଶୁମା, ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ? ଆଜି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ କାମନା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ତମେ କରିନ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୋ ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଆପଣ ମନା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପ ଘରୁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସିନା ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଗନ୍ଧେଇଲା ବଣ ବଣ ହେଲେ ମା ତୋ ବାପ ଘରୁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଆସିବନି ବୋଲି ତାମାନେ ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବୁନି? କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ଯେ? ଏସବୁ କ'ଣ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ଆଣିବା ଉଚିତ ନଥିଲା? ଏ ରାୟଚୌଧୁରୀ ଘରର ବୋଉ ଏ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ମହାଶୟଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତା? କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି ଶାଶୁ ମା? ଉତ୍ତର ଦେ ମମି, ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଆଉ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଖୋଜିଲେ ବି ତୁ ଆଉ ପାଇବୁନି। ଜୀବନ ହେଲେ ତୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛି ମମି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ନିଅ ଭାଉଜ, ଆଜି ତମର ସାବିତ୍ରୀ ବସ। You are great জীবন, you are great। আরে তুমি নথিলে তুমি যদি মতে এতিকে সাহায্য করনথান্ত তাহলে মো সাবিত্রী ব্রতটা আজ পুরো ফিক্কা পড়ি যাইতান্তা। মু আসুছি মামু। জীবন সত কহ সে ঝিও কিয়ে? কিଏ ମାନେ? ସିଏ ଏ ଘରର ବୋହୂ। মিথ্যা কହୁছ তো? ତ କୋଉଟା ତୁ ଠିକ ଜାଣିଥିବୁ। ବାପା ଜୀବନ ତୋ ମମି ସତ କହୁଛି ରେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ନୁହେଁ ରେ ବାପା। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ସେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ବାସ୍ ମାମୁ ବାସ୍, ସିଏ ଏ ଘରର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ମିଛ ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ଘରର ମିଛ ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି। ସତ ବୋହୂ ନୁହେଁ। ସତ ବୋହୂଟା କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ଠିକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ବାପା? ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି କହିପାରିଲ ସେ ଘରର ମିଛ ବୋହୂ ବୋଲି? କାହିଁକି ନା ଏ ଘରର ବୋହୂକୁ ୟା ମାନେ ତମେ ମାରି ଯାଇଛ। জীবন কথা কইবার সীমা তু টপি যাউছ। ମମି, ସୀମା ମୁଁ ଟପି ଯାଇନି, ବରଂ ତୁ ଟପି ଯାଇଛୁ। ସୀମାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଜାଣିଛୁ। କଳା ପାହାଡ଼ ପରି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଜାଣିଛୁ ମମି। জীবন এ কথা কহিবার ମାନେ ପିପୁଡ଼ିଟା ରୁଖା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଠିକ ଏଇଆ ଭାବିଥାଏ। মানে ଘୁଷୁରୀଟା ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଯେତେ ଗଡ଼ିଲେ ବି ସେ କେବେ ଗାଈ ହେଇପାରିବନି ମମି। জীবন ମମି, ନୀଳବନ ଶୁଗଳର ଗପଟା ଶୁଣିଥିବୁ। ବିଚାର ଶୁଗଳଟା ଦିନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଧବାର କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ସେ ନିଜକୁ ରାଜା ମନେ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଫଳଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏ ବାପା ଏ କଥା ଆମକୁ କହିବାର ମାନେଟା ଏଇଆ ଯେ କାଲି ଯିଏ ରାଣୀ ସାହେବା କହି ଆଜି ଯିଏ ରାଣୀ ସାହେବା କହି ଡିମିଡି ବିଛୁଛି କାଲି ସେ ଘରର ଥିଲା ଚାକରାଣୀ। জীবন তামানে তো মতে চাকরানি বলি কହୁଛୁ? ମମି, ଚାକରାଣୀ କେବେ ରାଜରାଣୀ ହେଇପାରେନି। ଚାକରାଣୀର ପୁଅ କେବେ ରାଜା ହେଇପାରେନି। ମମି ଆଉ ମାମୁ ମିଶି ତମେ ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛ ତାକୁ କେବେ ମୁଁ ସଫଳତା ହବାକୁ ଦେବିନି। ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିହବନି। ରହିଲେ ଶଳା କିଳାଟା ଏଇ ଆଡ଼ିକି ଆସି। ଏ ମାୟା ତୋ କିଳା ତୁ ସମାଳେ। ଏ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ମାମୁ କୁହନ୍ତୁ ମାମୁ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛି। ପ୍ରସାଦ ପାଇବେନି? ପ୍ରସାଦ? ହଁ। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ? କେତେ ପ୍ରସାଦ? ମୋରରେ ବିନ୍ଧିଲାଣି ମତେ ପ୍ରସାଦ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖ ନହେଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ପାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାୟା। ଶାଶୁମା, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେନି? ତାମାନେ ତୁ মতে ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ରାଣୀ
କାହା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବନ୍ଦିତ କାହା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଛାତ ତଳ ପାଣି ନ ତଳ ପାଣି ଭିତରେ ପଙ୍କ ଲୁଚି ରହିଲି ସତଟାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ସେତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆସିବ ଏ ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକିତ ହବ। ହେଲେ ମମି ତୁ ସେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ଜୀବନ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ଭାବର ମାରି ମୁଁ ଆଉ ଅଭିନୟ କରିପାରୁନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଆଉ ମତେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଗିଣୀ, ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ତମ ବିନା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ଏ ଜୀବନ, ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ ଜୀବନ, ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ନେଇଯାଉ। କଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସହରଟାରେ ଖୋଜିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ନାଇଁ ଜୀବନ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ତମ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କୋଉଦିନ ମତେ ନାଇଁ ଏ ଜୀବନ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ଜୀବନ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମତେ। କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, ତମକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତମର କିଛି ମୁଁ କ୍ଷତି ହବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଜୀବନ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରନି। ସେ ତମ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦଶରେ ଜଣାଅ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତମ ସଂସାରଟି ମିଳିଯାଉ ଭଉଣୀ। ତମ ରାଗିଣୀ ଆଜି କେମିତି ତମ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛି। ତମେ
सावित्री अमावस्या प्रत्येक सदवा नारी माने सावित्री व्रत करी निज स्वामीर आशीर्वाद भिक्षा करितांती हेले मो स्त्री मो पाई सावित्री व्रत करबा तो दूरर कथा मते पाखरे पाई भी चिनी पारुनी ओ पारुनी रागेणी लज्जा अपमान रे मुंडटा सदे जमी लगुची पटपटा गुची गुची जाऊची और तमे मोटर दूरे जाउछ रागिणी अरे कहि दियो रागिणी कहि दियो तू तम स्वामी रूपक बोली तो साथी तम दुख कहीं शुणवेनि अरे जी निजर माँ समान बड़ भाउज को स्त्री बोली संबोधन करें
ମାର ପବିତ୍ର କୋଳକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେମିତି ଅନୁତାପର ନିଆଁରେ ଜଳି ପଡି ପାଉଁଶ ତମେ ବି ସେମିତିରେ ନା ବିବେକ ଆରେ ତମେ ବି ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛ ଆରେ ଯିଏ ନିଜର ଭାଇ ବୋଉକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରେ ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପାପୀ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଥାଇପାରେ ବିବେକ ଦାସ ମୁଁ ତମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି କାହିଁକି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପାଚିରି ଠିଆ କଲ ପାଚିରି ମୁଁ ଠିଆ କରିନି ବରଂ ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଇଛୁ ଆରେ ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇନି ବରଂ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆରେ ଭାଇ ହେଇ ରାମାୟଣର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାବଣ ସାଜିଛୁ କୁଟୀର ଦ୍ୱାର ଜଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବିବେକ ଦାସ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାନିଥିଲି ହେଲେ ତମେ କଣ କଲ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଶାସନ ହେଇପାରିଲ କେମିତି ପୁରୁଷ ଭାତରେ ଦ୍ରୌପଦୀକି ବିବେଚନା କଲା ପରି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକି ବିବେଚନା କରିପାରିଲ କେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ବାବାରେ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବା ଦୁଇଟି ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହାର ହାତରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ସଭ୍ୟତାର ସହର ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯାହାର ହାତରେ ଯାଦୁରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରେ ଆଜି ସେଇମାନେ ମଦ ପିଇ ମଣିଷର ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ କୁଟାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ବରଂ କୁହ ଡେଡ୍ ବଡି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ରକୁ ତମେ ମାନେ ମାରି ଦେଇଛ ଏ ଘରର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ଭାଇ ଭାଇର ପବିତ୍ର ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଛ ଆମେ ନୁହେଁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦି ଭାଗ କରି ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଚି ଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଛ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଏକ ମହାଭାରତ ସାନ ବାବୁ ତମେ ବଡ ବାବୁ ଏତେ ବଡ କଥା କହିପାରିଲ ରଘୁ କାକା ମୋ ବଡ ବାବୁ ଏ ଘରେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ରଘୁ କାକା ନାଇଁ ସାନ ବାବୁ ନାଇଁ ବରଂ କୁହ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାର ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ରଘୁଆ ଚକ୍ର ସବୁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଶୁଣିଛି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆରପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ବାବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର ରଘୁ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ଭଲ ପାଇବାର ମୋର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମାନେ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଲୋଭରେ ମୋଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ରଘୁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲ ରଘୁ କାକା ତ ଦୂରର କଥା ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଯିଏ ଆକ୍ଷେପ କରିବ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଡାଡି ମୁଁ ବି କହିଦଉଛି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ବି ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ଡାଡି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡାଡି ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଛନ୍ଦା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦୀପଟ ଦେଇପାରିବିନି ଡାଡି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡାଡି ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ତାର ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ଆଉ ସେ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ତାକୁ କିଏ କହିଲା ତମେ ମାନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବନି ଆଜି ତମରି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ବୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ ଡାଡି ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭଉଣୀର ଭାଇ ହିସାବରେ ମତେ ମତେ ମୋ ରାଗିଣୀ ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେବାର ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ରାଗିଣୀ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦୀପଟ ପିନ୍ଧେଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାଡି ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ କେମିତି ବାବୁ ହଁ
ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେବିନି କି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବିନି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବି। ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ଟାଣିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଲିଭେଇ ଦେବି। ଡାଡି ଦିଅ ତମେ ମାନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଗୋଟା ନୂଆ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦିଅ। ଦେ ବିବେକ ତୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ନାଇଁ ଡାଡି, এটা অসম্ভব ଡାଡି। ଧଡ଼ୁଶୁର ହୋଇ ଭାଇ ବୋଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବେ କେମିତି? ପୁଅ ହୋଇ ତୁ ଯଦି ମା ମଥାରେ ଶଙ୍ଖା ପୁଅ ହୋଇ ତୁ ଯଦି ମା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଦେଢୁଶୁର ହୋଇ ଭାଇ ବୋଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବନି କାହିଁକି? ତା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ ନୁହଁ? କିଏ ରାଗିଣୀ କିଏ ଛନ୍ଦା ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ସମାଧାନ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ବାବୁ ଦେ ବିବେକ ତୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ଦେ ରୂପ ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେ। ବଡ଼ ବାବୁ ଆସିବା ହେଲ କାହିଁକି? ଦେଢ଼ଶୁର ଏଇ ଭାଇ ବୋଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ଆଉ ସାନ ବାବୁ ତମେ ପୁଅ ଏଇ ମା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ତାମାନେ ରଘୁ କାକା ମୁଁ କ'ଣ ଛନ୍ଦା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦୀପଟା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇପାରିବିନି? ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ରାଗିଣୀ ମାଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବିନି? କିଏ କହିଲା ଦେଇପାରିବନି? ତମରି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ବୋହୂ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଡାଡି, এটা ସମ୍ଭବ କେମିତି? ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭଉଣୀର ଭାଇ ହିସାବରେ। ଡାଡି, এটা କେମିତି ସମ୍ଭବ ଡାଡି? ଭାଇ ଶବ୍ଦରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ତା ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ। ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କରି ଗୋଟାଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରିଚୟ ବଦଳିଯାଏ ଆଉ ଭାଇରୁ ହେଇଯାଏ ସ୍ୱାମୀ। ଡାଡି, ଡାଡି, ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୁଗରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ଲେଖିବ, ଏ ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲେଖିବ ମହାଭାରତ? ଡାଡି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? এটা କେମିତି ସମ୍ଭବ ଡାଡି? କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? କୁହ ଡାଡି, ଅସମ୍ଭବ କେମିତି ସମ୍ଭବ? କୁହ ଡାଡି, କୁହ। କେମିତି ଲଖିଲା ଏଠି ପୋଥିକି ପୁରାଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରୁଛି ଏଠି ସୀତାହରଣ। କେମିତି ଲଖିଲା ଏଠି ନୂଆ ରାମାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରୁଛି ଏଠି ସୀତାହରଣ। विधाता लिखी एठी मिछतिए सदा द्रौपदी लिखुची महाभारत द्रौपदी लिखुची महाभारत। द्रौपदी लिखुची महाभारत द्रौपदी लिखुची महाभारत। ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା।
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧବ ନାରୀ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହତଭାଗା ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟର ଶଯ୍ୟା ସାଙ୍ଗିନୀ ସାଜିବ, ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତକ ପବିତ୍ର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ଦେହ ଦାନ କରିବ। ଏକଥା ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଁ, ମୋର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବିନୟ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବିନୟ, ଏଇ ଦେଖିଲ ଏଇ ଲାଙ୍ଗାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପିନ୍ଧି ବ୍ରତ କରିବେ ବୋଲି ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ୟାର ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛ? 10,000 ଟଙ୍କା। ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଛଣା ପାରି ଦେଇଛି, ଫୁଲ ବି ବିଛାଇ ଦେଇଛି। ବିନୟ, ତମେ କଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ନୁହଁ? ଆରେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟକୁ ଦେହ ଦାନ କରିବ। ଆରେ ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ? ଆରେ ବାବା, ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ତୁଠ ପଥର ଉପରେ କେତେ କିଏ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପଥର କଣ କିଛି ହଉଛି? ବରଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷି ହେଇ ସେ ଆହୁରି ଚିକଚିକ କରୁଛି। ସେମିତି କେଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାରେ ଟିକେ ମୋ ଦେହଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବିନି। ଆରେ କଥାରେ ପରା ଅଛି, ଦେହ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ବନ୍ଦ କର। ବିନୋଦ ସହିତ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ପାଗଳ। ଓହୋ ବିନୟ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ ନା ତାହେଲେ ସାରେ ରାଗିକିରି ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ସାର୍ ରାଗିଗଲେ ତମକୁ ଫସି ହେଇଯିବ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପ୍ଲିଜ ବିନୟ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମତେ ରଖିବାକୁ ଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ। ବିନୟ, ତମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି କାନ୍ଦିବ ନା ତାହେଲେ ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଏ ବିନୟ, ଦେଖ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତା ନହେଲେ ସାର୍ ପୁଣି ରାଗିଯିବେ। ବିନୟ, ତମେ କେବଳ ମତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି କି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପଲ୍ଲବୀ। ତମେ ହଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ଆସନ୍ତୁ ନା ସାର୍, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ଆରେ ମୋର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଏଇ ବାଟରେ ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଏଇ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। এটা কেতে পড়ছে স্যার? ତମଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଏଇ ମାତ୍ର 1,00,000 ଟଙ୍କା। স্যার, এই মঙ্গলসূত্রটা আপনি নিজ হাতের মধ্যে পিঁধাই দিଅନ୍ତୁ না। କାହିଁକି? ତମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ତମ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆଣିଛି, ତମ କଥା ତୁ ଭୁଲେନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଉପହାର। ଏ ଠେଙ୍ଗା ମୋର କ'ଣ ହବ ସାର୍? আরে এতিকে বুঝি পারুন, তুমি দ্বারপাল হয়ে দ্বার জগিব, যেমিতি ভিতরকু কেহি ন আসন্তি। ତମେ ଠିକ କହିଛ ପଲ୍ଲବୀ। ঠিক কইল না স্যার? ତମେ ଠିକ କହିଛ ପଲ୍ଲବୀ, ତମ ବୁଦ୍ଧି କି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। তাহলে ঠিক আছে স্যার, চালান্তু না। আমি আগে আসুছু। ରୁହ ପଲ୍ଲବୀ, ମୁଁ ତମ ଦେହ ସହିତ ମିଶି ପାରିବିନି। কিন্তু কাহিকি স্যার? ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି, ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଦେହ ଦାନ କଲେ ବିଚରା ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅବମାନନା ହବନି। ও তাহলে আপন কইবাকু চাহুচন্তি মু এ শঙ্খা সিন্দুর খোলি দেবি। ঠিক
ঠিক ଅଛି ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି। ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତମେ ତମ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦଉଛ? କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଲେ। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଖୋଲିଦବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ତମେ ଖୋଲିବ? ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିନୟ ବାବୁ ଯଦି ଏ କଥା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମାଗିବି। ତମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହବ। ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବି। ତମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହବ। ପାରିବିନି ସାର୍। ନହେଲେ ତମକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ପାରିବିନି ସାର୍। କାହିଁକି ପାରିବନି? ଆରେ ବାବା ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମରି ଯାଉଛ ନା ହେଇ ଯାଉଛି? ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ। ଆରେ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଆସ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୋ ଥରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅ। ଆରେ ମୋ କଥା ମାନ। বিনু বিনু এ বিনু আরে আরে তু এইটি এমতি ঠিয়া হইছ অথচ মু এতে ডাকুছি তো শুনে যাওনি কোন হইছি বিনু আরে তু হাতরে ঠেঙ্গা কোন হইছি ଦ୍ୱାର ଜଗୁଥିବା ଦ୍ୱାରପାଳ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ବାପା? এই বিনু আরে তু কেতবেলে কোন যে কহু মু কিছু বুঝি পারুনি আচ্ছা ঠিক আছে তু সেমতি ঠিয়া হইতা মু আসুছি ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। বিনু আরে তো মুন্ড খারাপ হয়ে যাইছি না কোন মু তো বাপা পুনি ঘর ভিতরକୁ ଯାଇପାରିବିନି কিন্তু কাহিকি କାହିଁକି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ବାପା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। কোন কইলু ভিতরକୁ মু ଯାଇପାରିବିନି ନାଇଁ ବାପା, ଦେଖିବା ତୁ ମତେ ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ତୁ ମତେ ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବାପା, ବରଂ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖି ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? ଆରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟାଏ ପାପି ମୋ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ନେବ, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ତମେ ମତେ ମାରି ପାରିଲ? ତମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସାର ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ମୋ ଗୋରଖ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ତମେ ସାହସ କଲ କେମିତି? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଗୋରଖ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ? ଥାଉ ପଲ୍ଲବୀ, ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ରାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ
এইটা হচ্ছে তাঙ্ক ঘরর ইজ্জত কথা। বিনয় বাবু আপন কথা দেই কথা রখিথিবারু আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। স্যার ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ତମ ବଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ବାବା ଖୋଲି ଦେଇଛି। କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ତମ ପୁଅ ତ ମରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଏ ପଳନି ଦେହରେ କେବେ ବି ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ତା ନହେଲେ ତମେ ମାନେ ଚଳିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ପଲ୍ଲବୀ। ମୁଁ ଯାହା କହେ ଠିକ କହେ। ଆରେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ବିନୁ? କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆରେ ଏକଥା ଦେଖି ତୁ ସାହୁଛୁ କେମିତି? ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନା ପୁରୁଷତ୍ୱ ବିହୀନ ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ? ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ନ ବାପା। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପରଜାଜି ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହଦାନକୁ ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତି ବାପା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ବାପା। ଜୀବନ ମରଣ ଏମିତି ଏକ ଦୋଚକି ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନଈ ଭିତରକୁ ଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ଜଗିଛି, ଆଉ କୂଳକୁ ଆସିଲେ ବାଘ ଜଗିଛି। ଆପଣ ପାରିବେ ବାପା ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ବାଘ କବଳରୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ? ବିନୁ, ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି ବିନୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ତୁ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛୁ କେମିତି? ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ବାପା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ବିନୁ? ସେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆକାଶ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ପଡୁଛି, ଆଉ ପାଦ ତଳୁ ମାଟିଟା ଦବି ଦବି ଯାଉଛି। ମତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି ବାପା, ବରଂ ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନୀରବ ରହିବି କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ପରା ତା ଶ୍ୱଶୁର, ମୁଁ ବି ତା ସ୍ୱାମୀ ବାପା। ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ଯଦି ମୁଁ ସହି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାରିବେନି କାହିଁକି ବାପା? ବାପା ପିଲାଦିନେ ଅଝଟ କଲେ କି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ ମୋ କାନ ଧରି ମତେ ବେଟରେ ପିଟି ଦେଲେ ବାପା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଆପଣ ମତେ ଶାସନ କରିବେନି ବାପା। ପିଟନ୍ତୁ ବାପା। ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଧରି ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଦଣ୍ଡକୁ ନିରବରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆପଣ ମତେ ସେଇ ବାଡ଼ିରେ ପିଟନ୍ତୁ। ପିଟନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ ମତେ ପିଟନ୍ତୁ ବାପା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବିନୁର ରାଣ କେମିତି ଲେଖିଲା ନୂଆ ରାମାୟଣ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସୁନା ତିଲକି କେମିତି ଲେଖିଲା ନୂଆ ରାମାୟଣ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସୁନା ତିଲକି विधाता लिखी नीच किसे सता ये की बेचारा ये मन फिरा दुख न खबर सर गला सिनी हसना कभी रही जीवनी तो सर गला सिनी हसना कभी रही जीवनी तो
Thank you.